Dear students, we shall discuss one more aspect relating to business law, that is breach of a contract. Already we have studied what is contract, what are the essentials of valid contract and various types of contract, and also essentials of contract in details, namely consideration, free consent, capacity of the parties, and also we have studied discharge of contract, performance of contract. Today we shall discuss one more aspect, that is a breach of a contract. What is breach of contract, and then what are the remedies for the breach of contract to the affected party, what are the affected party can do when the contract is broken. That we shall discuss in this video. Breach of contract means promiser's failure to perform the promise or breaking of the obligations which a contract imposes. As we have studied that when the contract is made, some obligations will be created on both the parties. If those obligations are not fulfilled by the parties, then the contract is said to be broken. That is called as the breach of a contract. So it is a promiser's failure. We can also call it as a promiser's failure. Sometimes promisor also fails to perform his obligation. So if the parties fail to perform their duties with regard to the contract, then in that case it is treated as the breach of a contract. ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ ಕಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಲು ವಿಫಲರಾದಾಗ ಅಥವಾ ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಗ್ದಾನ ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲನಾದಾಗ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರಿಂದ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾದಾಗ ಅಥವಾ ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ವಿಫಲನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಜರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ಯಾರು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ವಿಫಲನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ. Let us see types of breach of contract. There are two types of breach of contract. One is actual breach of contract, another one is anticipatory breach of a contract. Actual breach of contract means promiser's failure to perform the promise on the due date of the performance. Then it is called as actual breach of a contract. ಅಂದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅದಾವು. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಿದವನು, ಆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅವನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲನಾದಾಗ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೆರವೇರಿಕೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ದಿನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಆ ದಿನ ಅವರು ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು
ಆಯಿಲನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಅವನು ಆಯಿಲನ್ನು ಬಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಎನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. It occurs when a party to an executory contract declares his intention of not performing the contract before the performance is due. It means that before the due date, if the promisor or the party who has to execute the contract, if he declares his intention that he is not going to perform the contract before the performance before the performance is due or before the due date, if any party expresses their intention of not performing the contract, then it is called as the anticipatory breach of contract. It means that in case of actual breach of contract, on the due date the promisor promisor fails to perform the contract, whereas in the anticipatory breach of contract, before the due date or before the performance is due, then he expresses his intention of not performing the contract. So that is called as the anticipatory breach of contract. ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದ ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಿಸರು ತಾನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಿದವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಭಾವಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಾಂಕ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಾನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಭಾವಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಆಯಿಲನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎ ಬಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಎ ಬಿಗೆ 100 ಬ್ಯಾರೆಲ್ಸ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು 100 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ 100 ಬ್ಯಾರೆಲ್ಲು ಆಯಿಲನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನನಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎ ಬಿಗೆ ನೀಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಇವನು 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನನಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಇದು ಭಾವಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. Usually when the contract is broken, the other party will be affected, he will be put under loss. So that loss is to be made good by the promisor or the party who has broken the contract. ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದವಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರು ಯಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ರೆಮಿಡಿ ಈಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಲಾ ಫಾರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. So in case of breach of contract, the aggrieved party or injured party, that is a party who is not in breach, becomes entitled to any one of the following remedies against the guilty party. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವನು ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದನೇದು ರಿಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ರಿಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ
what he can do is he can rescind the contract. When the contract is broken by one party, the other party may treat the contract as rescinded. In such a case, the aggrieved party are entitled to claim for damages that he might have suffered from the promisor. It means that he can he can treat it that the contract is cancelled. As I told you that if X agrees to supply paddy to Y, when he fails to supply paddy to Y, then Y may treat this contract as a cancelled or rescinded. Simply he can cancel it, he can treat it as a cancel, and he can claim for the damages. Then second remedy is suit for damages. It means that instead of cancelling the contract, he can apply for the suit for the damages against the guilty party. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರಿಂದ ದ್ರವ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಯಾರು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದ್ರವ್ಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೆಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. Damages are the monetary compensation allowed to the aggrieved party for the loss or injury suffered by him by the breach of a contract. And it means that damages are the monetary compensation given to the injured party. ದ್ರವ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ್ರವ್ಯ ಅಂದರೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ but to give compensation, or the pecuniary loss is naturally flows from the breach. It means that giving compensation damages, claiming damages, it means that not to punish the guilty party but to compensate the ಇಂಜ್ಯೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಯಾರು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ದ್ರವ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದದ್ದು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್, ನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದ್ರವ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾದ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಇಂಜ್ಯೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರು ನಮಗಿಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದ್ರವ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನವರು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ remedy is suit for quantum merit. Suit for quantum merit, it means that as much as is earned. So quantum merit means as much as is earned, or as much as merited, or in proportion to the work done. ಅಂದರೆ ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ. ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ, ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಾಗೆ ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ. ಎಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದನೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಒಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇನ್ ಫುಲ್, ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ from the other. But in certain cases, when a person has done some work under a contract and the other party discharged the contract, or some event happens
which makes the further performance of the contract impossible, then the party has no party has performed work can claim. The party who has performed the work can claim remuneration for the work he has already done. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಅರ್ಧ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಆ ನಂತರ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಬೇಡ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚೋದು ಬೇಡ ಸಾಕು ಇಷ್ಟಕ್ಕಂತ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದಾರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. Where the damages are not adequate remedy, the court may direct the party to carry out his promise according to the terms of the contract. This is called as specific performance. It means that sometimes the damages given in the form of money may not be sufficient to the injured party to make good loss the injured party. In that case, inevitably court will direct the party who has under a fault to perform the contract. To nothing no other means are available other than performing the contract. ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೆರವೇರಿಕೆಗಾಗಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡ್ಬೋದು. ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೆರವೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ದ್ರವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಹಾರದಿಂದ, ದ್ರವ್ಯ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಯುವತಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ಅವಳಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯುವಕ ಆ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ನೀವೆಷ್ಟೇ ಈಗಾಗಲೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವಳಿಗೆ, ಸೊ ಈಗ ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲದೇ ಆ ಯುವಕ ಆ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ರೆಮಿಡಿ. ಈಗ ದ್ರವ್ಯ ಪರಿಹಾರ, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರಿಹಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಾಗ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೆರವೇರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ವೇರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಚರ್, ವಿಶೇಷ ಸ್ವಭಾವದ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ವೇರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವುಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರೋದು. ವೇರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಔಟ್, ಅಂದರೆ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು.
then another remedy available for the injured party when the contract is broken, that is a suit for a injection. Injection is not like what the doctors are giving. It is not that injection. Injection is nothing but it is an order issued by the court restraining the party from doing what he promised not to do. Such an order of the court is called as a injection. So injection is not the injection that the doctor is giving. This injection, in case of a breach of contract, injection means it is an order issued by the court stopping the party not to do the work which he promised not to do. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ. ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸೋದು, ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸೋದು. ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸೋದು? ಅವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಭೂ ಮಾಲೀಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ಆ ನಂತರ ಆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ ಅಂತೇಳಿ